प्यार भरी सारे बैल दड़ाक वीरां नूं सत श्री अकाल। अज पिंड कोट गंगू राए 4 सितंबर नूं लुधियाने जिले का बैल गड्डियां दे खेतर दे विच बैलों की एक नर्सरी वालों जानिया जाता। मेलियां की रुत शुरू हुंदी आ छपार दे मेले तो। इस तरह जदों पंजाब दे विरसे की गल शुरू हुंदी आ, विरासत की गल शुरू हुंदी आ, सभ्याचार की गल शुरू हुंदी आ, तां कोट गंगू राए विखे कबड्डी, गिद्धे, भंगड़े, बैल गड्डियां की दौड़ आज़ादी तो पहलां दी चलदी आउंदी आ। पिछले समय दे विच पंजाब दे विच हिंदुस्तान के 6-7 सूबियां दे विच एक बहुत भयानक बीमारी लंपी स्किन जिन्होंने नाम दिता गया वो आई। लंपी स्किन बीमारी ने बैलों का, गाइयां का बहुत बड़ा नुकसान किया। पंजाब कोले डाटा गऊआं का वा बई 22 लाख पंजाब दे विच गाम, 3 करोड़ लीटर पंजाब दे विच डेली का दुध पैदा हुंदा। ते जिहड़ा बलदां दा डेटा वो सरकार कोले है नहीं, इहदा कोई काम नहीं रहा। बलदां दा खेतीबाड़ी हुण ट्रैक्टरां नाल होण लग गई। पंजाब ने तरक्की कीती बलदां तो ही आ। उच्चे उच्चे टिब्बे पੱਧਰ करके किसानी ने तरक्की की। वो सभ्याचार पंजाब च जिहड़े पंजाबी बचाई बैठे सीगे, देश विदेश च बचाई बैठे सी इस पंजाब नूं, उन्हां दा लक टुट चुक्या। एक शौक दे वजों ये 20-22 सैकंड बैलों की दौड़ कराई जाती सी। बाहरों विदेश चों पंजाबी इस भाईचारे नाल जुड़न लई इत्थे पहुँचते सी। कोई कबड्डी खेडण लई, कोई खिडाउण लई, कोई बलदां दा शकीन वीर। पंजाब ने बड़े सूबियां नूं रोजगार भी दिता होया वा, चाहे वो हरियाणा वा, इस खेतर च बैल गड्डियां दे खेतर च बैल जिहड़े छोटे बछड़े पैदा हुंदे आ, राजस्थान दे जिहड़े राजस्थानी ने, चाहे वो बच्चे आ, बजुर्ग आ, मामा भैणा, वो पंजाब नूं 2-3 साल दे विच 2-3 वारी अपने राजस्थान दे विच तक्कना चाहुंदे आ। वो बछड़ा जिहड़ा कोई कीमत दा नहीं, पंजाब दे विच छड्डे जांदे आ बलैती बच्छे, जिवें उवें जिवें उन्हां दी कीमत वो लाउंदे आ ते पंजाबी खरीद के लिआउंदे आ ते वो पैसिਆਂ नाल अपने बच्चे दी पढ़ाई, कोई देश विदेश जां जो अपना राशन पानी, बड़ी वड्डी उन्हां नूं आस आ। ये आस उन्हां दी भी पंजाब दे नाल जुड़ी हुई आ ते वो आस हुण टुट चुकी आ। पिछले दिनां दे विच मालवा टीवी ने बड़ा वड्डा उपराला कीता। जदों तुहाडे नाल घरां 'च जाके गल्लां बातां शुरू कीतियां तां बहुत बंदे फिर इस विरसे नाल जुड़ गए। ते पिछले समय दे विच महीना क पहिलां सरकार जो सरदार मुख मंत्री पंजाब भगवंत सिंह जी मान, उन्होंने खेडां वतन पंजाब दीयां चलाईयां ते उहदे च अचेचे तौर पर बैल गड्डियां का जिक्र किया गया भी ये विरसा विरासत पंजाब की, सभ्याचार, बैल गड्डियां, गुल्ली डंडा, खुदो खुंडी, बांदर कीला, जिहड़ियां विसर चुकियां गेमां ने भी उन्होंने दोबारा चलाया जाऊगा। खुशी भी पंजाब दे विच बहुत हुई, पर बीमारी ने इहो जिहा घेरा पाया। ना तो फिर सानू सरकार ने किसी ने पुछया, ना साडे कोले कोई डाटा सी बई जिहड़ा असीं दस सकीए भी पंजाब दे इन्ने करोड़ दे, क्योंकि ये अनमोल हीरे आ, पैसे नाल भी नहीं खरीदे जा सकते। ते वो कोट गंगू राए दे सरपंच साहब बैठे आ, हनी बाई जी बैठे आ, चंद बाई जी बैठे आ, कांता बाई बैठा वा, झुल्लां दी सेवा करते आ, भागी क्या सैकटरी साहब बैठे आ, ते इस नगर की सारी पंचायत, पप्पू बाई जी बैठे, जंग बाई जी, ते सारे बैल दड़ाक बेद जिहड़े बैठे ने। ते इन्हां ने उपराला कीता भी एक छोटा जिहा इत्थे आपां नाल दे भाईचारे नाल एक बैल गड्डियां नूं ट्रिब्यूट दे सकीए।
ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਸਰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਈ ਕਾਂਤੇ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹਨੀ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਹਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੌਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਲਟ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਸ਼ੂ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਝ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਝੇ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੌਲਦ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬੌਲਦ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੌਲਦ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਦਾ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਜਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਘਾਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੌਲਦ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। 10-10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਧੱਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਕਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਪੂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਢਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹਨੀ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਗੰਗੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਕਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਤਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਈ ਵਧੀਆ ਬਲਦ ਆ, ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੜਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬਲਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲਦ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਬਲਦ ਦੜਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੰਮਾ ਨੌਲੜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਈਏ ਅਫਸਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਆ, ਕੋ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਮਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਲਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੀ ਬਾਈ ਦਾ, ਕਾਂਤੇ ਦਾ, ਪੱਪੂ ਦਾ, ਹੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਲਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਦ ਦੜਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗ ਭਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਲਦ ਦੜਾਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਹੀ ਬਲਦ ਦਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਖੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਨਿੰਮਾ ਨੌਲੜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਲਲਤਾ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋਰਾ ਜਰਬੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦ ਦੜਾਕਾਂ ਲਈ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਗੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੜਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੌਣੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ NRI ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਾਂਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਲਦ ਦੜਾਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਕੀ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਨਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰੈਪਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਟ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਕੋਟ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਦੀ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਬੌਲਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਬੌਲਦਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੌਲਦ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੁਜਰਵਾਲ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੈਲ ਦੜਾਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬਲਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 120-25 ਬਲਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਦੇ, ਤੇ 70-75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਹਲਟ ਦੌੜ ਵਾਲੇ, ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਦੋਹਰੀ ਦੌੜ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਬਲਦ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇਉਂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ, 2 ਹੀ ਵਧੀਆ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਵਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੱਪੂ ਦੌਦਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਟਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਡਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਤਾਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਈ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੌਲਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਬਚਨ ਢੰਡਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਵਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਪੀ ਜਰਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਟਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਭੋਲਾ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁੱਜਰਵਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਕੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫੁੱਲੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਟੌਪ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਹੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਗਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਲਟ ਦੌੜ ਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਹੀਟਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੱਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਦੀ ਕੁੱਲੇਵਾਲ। ਅੱਜ ਦਰਦ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਡਾਟਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਸੂਤ ਆ ਗਈ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੀਪਾ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਦੇ 3 ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦਿਲ ਪਾੜਨੇ ਦੀਪੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਧਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੀਰੋ ਭਾਵਕੀ ਦੀਪੇ ਵੀਰ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਕਿਆ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੰਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿਚੋੜੀ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਤੇ ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਜੰਡਾਲੀ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਰਹਿਣਾ ਖੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੀ। ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਮਨੋ ਮਨੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜੂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 15-20 ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 7 ਬੱਚੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲਸਾੜੇ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 7 ਬੱਚੇ ਲਸਾੜੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ। 4 ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਨੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨੀਟੂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 7 ਵਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, 4 ਸੀ, 4 ਦੇ 4 ਮੁੱਕ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। 2 ਗੋਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, 2-3 ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋ, ਪਿੰਦੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੱਦੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਅਕਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ, ਟੋਨੀ ਮਾਨਕੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਸੋਹਣ ਮੋਹਣੀ ਮਾਨਕੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨਕੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੀ, ਸੁੱਖਾ ਮਾਨਕੀ ਕਿੰਦੀ ਕੁੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜੀ। ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਨਥਲਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਨਿਰਮਲ ਬਲਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਬਾਜਵੇ ਪੜੌਲ ਦੇ 2 ਜੀ। ਬੇਲਾ ਲੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਬਰਸਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ 73,000 ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ। 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਤੇ ਸੇਮਾ। ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੇਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਂਭਿਆ, 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁਲਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੌਲਦ ਗਏ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਜਣੀ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਜੰਡਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਹੌਸਲਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰਲੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਨੌਲੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਨੌਲੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮਕੀਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੀ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੌਲਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਵੋਟ ਬੌਲਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, MMP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧੂਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 20 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਦ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਲਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ 2-4 ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੂਤਨਾ, ਸੰਦੌੜਾ, ਮੀਮਸਾ, ਢੀਂਗੀ, ਧੂਰੀ, ਭਨਵੌਰਾ, ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਭੂਦਨ ਚਾਹੇ ਬਨਭੌਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਜਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਧੂਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਬਲਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸੰਨ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਾ ਰੈਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਂਪੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲਦਰਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, 4 ਬਲਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜੂ ਆਸੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਨੀ ਸਰਪੰਚ ਧਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਪੱਪੂ ਭੌਂਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਬਾਬੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪੂ ਕੋ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਉਰੇ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਨੀ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਲੱਖੀ ਚਹਿਲਾ, ਪੰਮਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਲਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਟਿੰਕੂ ਕਟਾਣੀ, ਜੀਤੀ ਗੁੰਮਾ ਸੌਂਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਬਰ ਵਰਮਾ
ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਖਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜੇਟਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀਪੁਰ, ਪੱਪਾ ਮੁਸਕਾਬਾਦ, ਸੰਤਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਾਨੀਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਸਿੰਗਲ ਖੇਡਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਰਖੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਜਟਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਗ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਭਰਦਾ। ਖੌਰੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਲਈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਰੋਡਾ ਕਾਈਨੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ, ਦੀਪੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੀਪੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਊਥ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੌਲਦਾਲਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਲਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਨਿੰਮਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪੇ ਵਰਗੇ ਤਿੜਕੂ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਪੂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਲੋ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾਲੀਪੁਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪੀਟਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤਾਲ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 7-8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੌਲਦ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, 5-7 ਦਿਨ, ਚਾਨਚੱਕ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਤੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਵਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤੂਰਾ ਕੁਚਲਤਾ ਕਾਰ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਤੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਹਲਕਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਤੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੌਲਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਪੀਟਾ NGO ਆ ਚਾਹੇ GOC, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਚਨਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬੌਲਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਿਸਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੈਲੀ ਧਨਾਨਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬੌਲਦ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨ ਫੌਜੀ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਦਾ ਬੌਲਦ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਟੀਜੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਿੱਠਾ ਕੁੰਭੜਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਕੀਮਤੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਆ ਇਹ ਬੌਲਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਪੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਹਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਸਤਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰੁਸਤਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੌਲਦ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਦਦਾਨ ਸੀ ਬਾਈ ਪਾਲੇ ਹੋਣੀ, ਘਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਗਤਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਪਸ਼ੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਰੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਬੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੀ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 5 ਬੌਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਗਤਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਕਾਲਾ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਹੇੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DC ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠਿਆ,
ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੀਏ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੋਲਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਆ। ਇਹ ਬੋਲਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੋਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਬਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੈਲੀ ਧਨਾਰਸੂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੀਜੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਿੱਠਾ ਕੁੰਭੜਾਲ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੁੰਭੜਾਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੋਲਦ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੂਰ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਨੌਲੜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ WhatsApp, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ 100 ਪਸ਼ੂ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਣੇ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ TV ਦੇ ਓਨਰ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਹਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ TV ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਤਨ ਨਾ ਕਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਮਨ ਨਾ ਕਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਧਨ ਨਾ ਕਰ ਦੂ, ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਦ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨੀ ਤੱਕਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਮਰ ਵੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਲੱਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਗੁੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੰਡਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਟ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਰ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ 올림픽 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਈ ਜੰਗਬੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਪਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਰੁੱਗ ਭਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਹਰ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਮੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਝੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਰੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੋਨੀ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਮਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬਹਿਲ ਦੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2-2 4-4 ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕੋਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਇਹ ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਂਝਗਰੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਖੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 100 ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਤੋਂ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੀਤ ਹੈਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਚਰਵਾਲ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਲਸਾੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੀ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿੱਟੂ ਲਸਾੜਾ, ਮਨੀ ਲਸਾੜਾ, ਬਿੱਟੂ ਲਸਾੜਾ, ਨੀਟੂ ਲਸਾੜਾ 3 ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮਨੀ ਲਸਾੜਾ 1, ਸੋਨੀ, ਸੁੱਖੀ, ਗੁਰਾ, ਗੋਪੀ ਜੰਡਾਲੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖੀ ਜੰਡਾਲੀ ਬੈਠਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੋਲਾ ਬਾਈ ਜਰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ, ਸੁੱਖਾ ਟੌਂਸਾ, ਤੇਜੀ ਬਾਵਰਪੁਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵੀਰੀ ਬੁੱਢਰੱਖਾਂ, ਸੋਨੂरहेੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੱਗੀ ਬੁਗਰਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਦ। ਜੈਲਦਾਰ ਬਨਵੌਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨਵੌਰਾ, ਲੱਖੀ ਬਨਵੌਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੋਤਾ ਗੁਜਰਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ, ਪਵਨ ਦੌਧਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਟ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੌਲ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਨੇ, ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਖੇਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਬਿੱਲਾ ਬਸੀਆਂ, ਮੀਕਾ ਧਾਂਦਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਕਾ ਧਾਂਦਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਮੀਕਾ ਵੀਰ, NRI ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਬਲਾਲਾ ਤੇ ਤਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। 2 ਬਲਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਦਰ ਘਲੋਟੀ, ਮੌੜ ਬਸੀਆਂ, ਦੀਪੂ ਬਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਹਠੂਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡ, ਹਠੂਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੋਗ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਕਾ ਮਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੱਸੂ ਮਾਨਕੀ, ਨਿੰਮਾ ਨੌਲੜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਗੋਗੀ ਮਹਿਤੋਤਾ 1 ਬਲਦ ਜੀ, ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੋਤਾ 1, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸ਼ਨਪੁਰਾ 1। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦ ਦੌਰਾਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਸੰਡਾ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਸੰਡਾ ਬਲਦ ਹੋਇਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਟ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਚੀਨੀਓ ਜਲਾਲ ਦੀਵਾਰ ਵੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਲਦ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਵੀਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਦੁੱਗਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਲਦ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਚਾਹੇ 59-11 ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਲਦ ਸੀਗਾ 59-11, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੜ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਦ ਦੜਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਟੀਟਾ ਛਪਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਦਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦ ਲਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰਸ਼ ਨਾਰੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੀਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਵਧੀਆ 7ਵਾਂ-8ਵਾਂ ਨੰਬਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਖੇਡ ਤੇ ਜੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਖੇਡ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੇ ਭੱਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੋਚ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਨੱਚਣਾ ਖੇਡਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆ, ਵਿਰਸੇ 'ਚ। ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਚੱਲੂਗੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਲੂੰਝੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਊਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ। ਦੁਖੀ ਮਨ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਲਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਟ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਫੁੱਲੜੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਬਲਦ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਜੰਗ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ 50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 1 ਬੋਲਟ ਜਿੱਤਿਆ 51ਵਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਦਾ ਟੈਟੂ ਖੜਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਆ, ਵਾਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਟੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਿਦਾਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ
ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ। ਸੱਤੀ ਹੇੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਭੋਲੂ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆਲਟੋ। ਹਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਲ ਸੀ ਹਲਟ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਖੇਡ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਗੇਮ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। 22-23 ਸੈਕਿੰਡ ਗੇਮ। ਇਹ ਬੌਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਟ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ 2 ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦੇ ਭੋਲੂ ਬਲਦ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਭਿੰਦੀ ਸੁੰਨੜ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਭਿੰਦੀ ਸੁੰਨੜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿੰਦੀ ਸੁੰਨੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬਲਦ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਵਾਲੇ 5 ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਖੋਲੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰ। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੋਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਕੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਜੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਰਹੀਮਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੀਮਪੁਰ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਰਹੀਮਪੁਰ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ 5 ਬਲਦ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਢੇਸੀਆਂ ਜੀ 4 ਬਲਦ ਨੇ ਜੀ। ਆਸ਼ਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਾਠ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ। ਲੰਬੜ ਖੇੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ। ਤੌਂਸੀ ਰੁਕੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਬਲਦ ਨੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ। ਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਲਦ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਪਵਾਦੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਲਦ ਨੇ। ਦੇਬਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਸੱਬਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ। ਨਾਨੂ ਪੈਂਸਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਲਦ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬਲਦ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ। ਕਿੰਦਾ ਤਾਲਵਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਲਦ ਨੇ। ਤਰਨਵੀਰ ਜੀ ਮਵਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਮੰਨਾ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ। ਪੀਤਾ ਨੰਗਲ ਖੇੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਖਾ ਨੰਗਲ ਖੇੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈਰ ਬੱਗਾ ਰਹੀਮਪੁਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 1 ਬਲਦ। ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 5 ਬਲਦ ਇੱਕੋ ਖੋਲੀ ਦੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦਾ ਜੀ। ਜੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮਠੱਡਾ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਬੰਸੀਆਂ ਜੀ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਬਾ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜੀ 1 ਬਲਦ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਗੜ ਦਾ ਜੀ 1 ਬਲਦ ਆ। ਬਿੱਲਾ ਨਾਗਰਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਜੀ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਸਾਬੀ ਮੀਰਾਪੁਰ ਮਾੜੀ ਦਾ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦਾ ਜੀ 1 ਬਲਦ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਲਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੰਗ ਬਲਾਲਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਦੀ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਦੂਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਦੀ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕੈਰੀ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾੜੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਕਟਵਾਰਾ ਦੁਆਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਲਦ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੁਗਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਇੱਕੋ ਖੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰੇ 5 ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, 5 ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਦੂੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਦਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲਾ ਬਲਾਚੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ। ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਸੋਨੇ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਹੇਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਦੁਆਬਾ, 2 ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5911 ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਬੂੰਗੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਦ। ਸੋਨੂ ਚਾਣਸੂ ਜੱਟਾਂ ਦੁਆਬਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਲਾਲਪੁਰ ਦੁਆਬਾ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਪੁਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਫੋਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਦਾ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਦਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਫਲਪੋਤਾ ਦੁਆਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਬਲਦ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਲਦ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੂਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਵਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਲੂ ਚੱਕ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੱਖਾ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 11 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਮੰਡ, ਸੁੱਖਾ ਮੰਡ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਮੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਲੀ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਲਦ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰੋਂ ਮੇਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੀਪੂ ਕਟਵਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਚਹਿੜ ਮਜਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਧੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਜੀ ਮਾਧੋਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਰੂਪ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਲਦ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਬਲਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਲਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਬੈਲਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਬਾ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤਿੜਕੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 2-4 ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਵੀਰ ਕੁਲਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਹਨੀ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ % ਲੋਕ ਬੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉੱਥੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, 7 ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਿੜਕੂ ਮਾਨਕਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਜਨ ਬੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਾਲਾ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੀਨਾ ਬੋਲਦ, ਨਵਾਬ ਬੋਲਦ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 59-11 ਬੋਲਦ ਦੋਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਹੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੜਕੂ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਰਜਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਖੀਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਆਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਿਊਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ NRI ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੌਲਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੜਾਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਬੈਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਲ ਦੜਾਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਬਿਊਟ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਨੱਚਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ,
ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।